प्यारे बच्चों, असी जिहड़ा अपना अज 6वीं का चैप्टर कर रहे हैं अभ्यास 3 संख्यावां नाल खेडना। प्यारे विद्यार्थियों, तुसी पहला ही सीखिया है कि किसी भी जिहड़ी संख्या है उसके गुणनखंड की हुंदे हन। जिवें साडे कोल जिहड़ी संख्या है 36, जेकर असी 36 के गुणनखंड देखिए तो असी की लिख सकते हाँ, 36 गुणा 1 भी आ सकता है साडे कोल, और असी 36 नूं 18 गुणा 2 भी लिख सकते हाँ, और असी 36 नूं हाँ जी 3 गुणा 12 भी लिख सकते हाँ, असी 36 नूं 4 गुणा 9 भी लिख सकते हाँ, ते 36 नूं होर की लिख सकते हाँ असी 6 गुणा 6। तो असी देखिए तो 36 के जिहड़े गुणनखंड हैं वो किहड़े-किहड़े आंदे हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 ते 36 खुद, ये 36 दे की हन गुणनखंड हन। आओ अगला अभ्यास शुरू करन तो पहला असी देखिए कि अभाज ते भाज संख्यावां की हुंदियां हन। प्यारे विद्यार्थियों, नीचे एक टेबल बनाया गया है जिस दे विच पहला असी लिखा है नंबर साडी संख्या, फिर ओहदा की है साडा फैक्टर है गुणनखंड है ते गुणनखंडां दी संख्या। जेकर असी देखिए तो 1 दा सिर्फ एक ही गुणनखंड अपना 1 ही हुंदा है, जबकि असी अगर 2 नूं देखिए तो 2 दे जिहड़े 2 गुणनखंड हन, क्योंकि असी 2 नूं की लिख सकते हाँ 1 गुणा 2, तो इहदा मतलब 2 दे गुणनखंड है जिहड़े वो किन्ने हुंदे हन, 2 हुंदे हन। इसे तरह 3 है जिहड़ा 3 नूं असी की लिख सकते हैं सिर्फ 1 गुणा 3, तो 3 दे जिहड़े हैगे हन 2 गुणनखंड 1 अते 3 ही हन। इसे तरह अगर 4 नूं देखिए तो 4 दे गुणनखंड किहड़े-किहड़े बनदे हन, 1 तां 1 गुणा 4, होर असी 4 नूं की लिख सकते हाँ 2 गुणा 2। तो इहदा मतलब 4 दे जिहड़े गुणनखंड हन वो की किहड़े-किहड़े हन साडे कोल, 1 2 ते 4, किहड़े-किहड़े 1 2 ते 4। इहदा मतलब 4 दे साडे कोल किन्ने गुणनखंड हन, साडे गुणनखंडां दी संख्या किन्नी है, 3 है। इसे तरह 5 दे अगर असीं देखिए तो 5 दे साडे किन्ने हन, 1 गुणा 5, तो इहदा मतलब 5 दे भी सिर्फ 2 गुणनखंड ही हन। इसे तरह अगर असीं 6 दे देखिए तो 6 दे 1 तां 1 गुणा 6, और की हो सकते हैं 3 गुणा 2, क्योंकि 3 दूनी 6 हो सकते हैं। तो साडे कोल किहड़े-किहड़े गुणनखंड आ गए, 1 2 3 ते 6। इहदा मतलब 6 दे गुणे किन्ने गुणनखंड हन, 4 गुणनखंड हन। इसे तरह अगर असी गल करिए 7 दी तो 7 दे किन्ने गुणनखंड हन, 2। 8 दे अगर असी देखिए तो 8 दे किन्ने गुणनखंड हन, 4। 4 गुणनखंड किवें हन, 8 बराबर है 1 गुणा 4, और 8 नूं असी की लिख सकते हाँ 4 गुणा 2 लिख सकते हाँ। तो साडे कोल इहदा मतलब, और 8 दे असी 1 गुणा 8, क्योंकि यह तो सब दे विच आना ही आना है, 1 गुणा 8 या 1 गुणा 7 या 1 गुणा 5 तो हमेशा हरेक दे विच आंदा ही है। तो इहदा मतलब 8 दे जिहड़े गुणनखंड हन दी संख्या वो किन्नी है, 4। वो किहड़े-किहड़े हन, 1 2 4 ते खुद 8। इदां ही अगर असी 9 देखिए तो 9 दे किन्ने गुणनखंड हन, 3 गुणनखंड हन। किहड़े-किहड़े हन, अगर असी करिए तो 9 बराबर है 9 गुणा 1, 9 नूं असी किन्ना लिख सकते हाँ, 3 गुणा 3 लिख सकते हाँ। इसे तरह 10 दे अगर असी गुणनखंडां दी गल करिए तो 10 दे गुणनखंड किहड़े-किहड़े बनदे हन, तो असी बनांदे हाँ 10 दे हन 1 गुणा 10, और 10 दे 2 गुणा 5। तो इहदा मतलब 10 दे गुणनखंड हो गए 1 2 5 अते 10। इसे तरह 11 दे अगर असी देखिए तो 1 गुणा 11, ते 12 दे अगर असी देखिए तो 12 दे 1 2 3 4 5 ते 6 गुणनखंड हन। तो इन्हां सारे असी 12 तक दे जिहड़ियां संख्यावां हन उन्हां दे असी गुणनखंड बनाए हन। तुसी कुछ इन्हां विच नोट करिया होना कि इन्हां दे गुणनखंडां दे विच की फर्क है। जेकर असी देखिए तो 1 दा कोई भी इक्को ही गुणनखंड है, वो 1 आप है, जबकि उस तो बाद जिहड़ा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ते 11 है, इन्हां दे सिर्फ 2 ही गुणनखंड हन,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਆਪ ਜਾਂ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 1 ਅਤੇ ਆਪ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 3 5 7 11 13 17 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਾਡੀਆਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? 2 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ 4 6 8 9 10 12 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 4 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ? 1 2 ਅਤੇ 4। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ 1 ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 2 ਹੈ। 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 ਤੇ 100। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? 3 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 3 ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 12 ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। 15 18 ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। 21 24 ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। 27 30 ਹਾਂਜੀ 33 36 39 42 45 ਹਾਂਜੀ 48 51 ਹਾਂਜੀ 54 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 57 ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 63 63 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 69 72 75 ਠੀਕ ਹੈ। 79
ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 ਤੇ 100। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, 7। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ठीक है 29 31। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 37, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 41 43 47, ਕਿਉਂਕਿ 49 ਵੀ ਸਾਡਾ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 53 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ 59, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 61 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 67 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 73 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ 77 ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। 79 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਟੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ 83, ਫਿਰ 89 ਸਾਡਾ 99 ਤੇ 97, ਕਿਉਂਕਿ 91 81 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। 87 ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 93 ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ 2 4 6 8 10 12 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਜੋ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ 1 3 5 7 9 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਿਸਤ ਜਾਂ 2 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ 2 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, 2 ਹੈ। ਤੇ 2 ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਤ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ 3.2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਸਤ ਜਾਂ ਟਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਸਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟਾਂਕ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਸਤ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਈਏ 2, ਤਾਂ 2 ਜਮਾ 4 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਵਾਂ 4 ਤੇ 6 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 10 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 12 ਤੇ 8 ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ B ਪਾਰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟਾਂਕ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਟਾਂਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਟਾਂਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3 1 ਜਮਾ 3 ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 4। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਜਮਾ 5 ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 8। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 5 ਜਮਾ 7 ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 12। ਤਾਂ 4 8 ਤੇ 12 ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੇ 4 8 12 ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ? ਇਹ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ 102, ਇਹ ਦੋ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ? 202। 202 ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ 101 ਤੇ 103 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹਨ? ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 204। ਤੇ 204 ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ 3 ਲਵਾਂ, ਇੱਕ 5 ਲਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ 7, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਹਨ? ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ 5 ਔਰ 3 8, 8 ਔਰ 7 15। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 5 7 ਤੇ 9, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਔਰ 9 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 21। ਤਾਂ 15 ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। 21 ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 3 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ? 2। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ 3 ਔਰ 5 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 8। ਜੇ 5 ਔਰ 7 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 12। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸਤ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਸਾਡੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ B ਪਾਰਟ ਹੈ, ਦੋ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜਿਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 2 ਕੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ? ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 2 ਅਤੇ 4, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕੀ ਹਨ? ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ। ਅਸੀਂ 3 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ 4 ਔਰ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 6। 6 ਵਿੱਚ ਅਗਰ 3 ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 9। 9 ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 4 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ 6 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ 5, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕੀ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ? ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਲਈ ਅਸੀਂ? ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ 6 ਔਰ 4 10, 10 ਔਰ 5 15। 15 ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 6 ਤੇ 8 ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 3, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕੀ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ? ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਲਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। 8 4 12, 12 ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 15।
ਤਾਂ 15 ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਟਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ 3 5 ਅਤੇ 7। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 3 5 ਤੇ 7। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਤੀਏ 15 ਤੇ 15 7 105। 105 ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 5 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ 7 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ 9। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 315। 315 ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਗੁਣਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਥਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡੀ ਪਾਠ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਭਾਗਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 4 ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਦੂਣੀ 4, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, 0। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 8 ਲਵਾਂ, 8 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4 ਦੂਣੀ 8, ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, 0 ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 36 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ 2 1 2 6 ਤੇ 8 ਦੂਣੀ 16, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, 0 ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 0 ਸਾਡੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਭਾਗਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਟਾਂਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 2 3 5 7 11 13। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਟਾਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 2 ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਸਤ ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਵੇਂ 2 ਹੈ, 2 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, 2 ਗੁਣਾ 1। 3 ਸਾਡੀ ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ 1। ਇਦਾਂ ਹੀ 5 ਸਾਡੀ ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, 5 ਗੁਣਾ 1। ਇਦਾਂ ਹੀ 7 ਹੈ, 7 ਗੁਣਾ 1। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 2 ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਂ 1। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ 2 ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 2 ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2 ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆ, ਇੱਕ 3 ਹੈ, 3 ਔਰ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 5।
ਐਦਾਂ ਹੀ 3 ਹੈ ਸਾਡੀ, 1 5 ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 8 ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਂਕ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਂਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸਤ ਹੀ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਟਾਂਕ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ 17 ਚ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਤੇ 17 ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 17 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 19। 19 ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੇਵਲ 2 ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ 2 3 5 7 11 13 ਤੇ 17। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ 2 ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 2 4 6 8 10 12 14 16 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 4 6 8 10 12 14 16 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤੇ 2 ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਥਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਥਨ 2 ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 2 × 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8, 4 × 6 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 24। ਇਹ ਕੀ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ 2 ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3.2 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।